神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。我们相信诗篇91章就是属于我们每一位的，阿们。感谢主，我们能够来到这个教会，来到在一起赞美主、敬拜主。我们预备我们的心。
之家乡的光芒，温柔又直下，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的白下。愿主爱，愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。他是我们的主，他是我们的王，永远是我们的主，我们的王。十字架上的光芒，温柔又直下，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的白下。愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。来，我们高举我们双手，我愿意。我愿意降服，我愿意降服，在
主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱有多宽，宽阔超乎海洋。我永远不离弃你，一生中不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱有多宽，宽阔超乎海洋。我永远不离弃你，一生中不离开你。我们相信，我们是属于他的，他是我们的。主，你是我的一切，生我记忆，超乎世上所有。主，你是我的一切。我永远不离弃你，一生中不离开你。再告诉他，主，你是我的一切，一切，一切。主，你是我的一切，生我记忆，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离弃你，一生中不离开你。告诉他，主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱他是我们的一切。让赞美之泉进入我们的心，让赞美之泉充满这个地方。阿们。我们感谢你，主耶稣，你的爱，你的恩典。从天父而来的
从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美之泉。让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的心间。让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的心间。我们相信赞美之泉进入我们的心，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。让我张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主，我们呈现，是赞美之泉流入每个人的心间。阿们。让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉，流入每个人的，是赞美之泉，流入每个人的心间，是赞美之泉，流入哪里呢？流入哪里呢？每个人的心间。赞美之泉进入我们的心，阿们。手真正好，吼吼吼，真正好，来信耶稣真正好。阿门。我拜一，拜一，拜二，拜三，拜四，拜五，拜六，阿门。真正好，来信耶稣真正好，耶，真正好，来信耶稣，告诉他，吼吼吼，真正好，来信耶稣真正好。我拜一点，我拜一，拜二。
会友们，现在我们站着，向主耶稣面前祷告。天父，愿你的名为圣。我们相信印尼国家有在你心中，愿你的国家临在印度尼西亚。父啊，求你赦免我们的国家印度尼西亚主。愿你医治我们的国家，不受任何瘟疫的伤害或新冠病毒以及各种新毒株的感染。反复求上帝的名必得救。求你眷顾我们每一位会友们，使我们每天都能经历那基础的爱。我们相信有朝一日，所有人都会持续并口称主耶稣基督为主和救主。阿们。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。现在我们要为宗主任牧师杨东宝牧师祷告，求主赐福他的健康、家人及他的牧养事工，让他被使用成为第三个五旬节的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们也为这个督主的主任牧师许愿泽医生祷告，求你赐福他的健康与家人，还有奥利菲亚师母、儿女们及媳妇儿和女婿们，让上帝成为他和他的家人的盾牌和帮助。愿上帝也赐福你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你所有在这个督主的子民都配得在主面前。也主耶稣在这个督主兴起耶利米亚的一代，让他们大大的被你使用。今天我们要为生病的会友们祷告，记着主耶稣边上的宝血，他们的意志和权利当中但得获得释放。需要困难的、解答的，以蒙上帝的垂听，让上帝的子民能幸免与各种的疾病、新冠病毒以及各种的新毒株及世界经济危机，奉主耶稣基督的名祷告。我们都相信主的爱永远永远与我们同在。哈利路亚，阿门，阿门，阿门，感谢主。来，在这时候，我们要祷告，为我们的奉献，来，我们预备我们的心，献上最好最好的奉献。请问大家都已经收到信封了吗？ Yang sudah terima, yang belum terima amplop bisa angkat tangannya ya. 来，我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、最好的家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时候，奉主耶稣基督的圣名，我们献上我们的奉献。阿们。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Mandarin Service Onsite pada hari Minggu 2 April 2023 akan dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-322-2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service, atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin.
Bagaimana rasanya saat seseorang menerima vonis dari dokter bahwa ia terkena penyakit kanker? Kata kanker hampir selalu menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Karena penyakit kanker sangat erat dikaitkan dengan vonis kematian. Hampir sebagian orang yang menderita penyakit kanker memiliki prognosis dan tingkat kelangsungan hidup yang buruk dan berakhir dengan kematian. Ini terjadi karena penyakit kanker tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan baru diobati setelah mencapai stadium lanjut atau akhir. Reaksi seseorang pada saat divonis penyakit tersebut berbeda-beda. Bagaimana pada saat seseorang menghadapi penyakit tersebut? Ikuti ibadah WUI GBI PRJ pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan temukan jawabannya bersama Pastor Billy Lantang dengan tema Through It All. Ajak keluarga, tetangga, teman, rekan kerja untuk ikut ibadah tersebut agar kita dapatkan jawabannya bersama. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 6 April 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta dari Reja SH. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota STH Esos, dan Pastor JJ Simko Putra dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.所有生命气息，我要
是对我顾念，一生美好带我到永远，为这所有生命气息，我要歌唱，我要歌唱，神的良善荣美。我们有生之要赞美你，要敬你的声音，领我经过水火试炼，黑暗中如此亲近我的我，你是我的人物，你是我良友，一生活在你的良善荣美，你的声音，你的声音，令我经过水火试炼，黑暗中如此亲近我的灵，你是我的天父，是我良友，一生活在你的良善。来，我们高举我们双手，一生心事，一生心事对我顾念，一生美好，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱你的良善，一生心事，一生心事对我顾念，阿门。一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，阿门。你良善，你良善永看顾我，永远伴随我生命。你良善永看顾我，永远伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善永看顾我，永远伴随我生命。你良善永看顾我，永远伴随我生命。你良善永看顾我，永远伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善永看顾我，永伴随我生命。我们相信你良善，你良善永看顾我，永伴随我生命。你良善，你良善永看顾我，永伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善永看顾我，永伴随我生命。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，要歌唱神的良善荣美，一生心事，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切
berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah saudara. Karena dia baik, karena dia luar biasa. Bapak kami terima kasih kau jaga kami sampai hari ini Tuhan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lengah kau jaga kami Tuhan. 天父，我们感谢你的恩典，因为你自己的恩典从来不迟到，来到我们当中。 Kami percaya kau terus akan bersama kami, menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. 我们深深的相信你与我们同在，一直到世界的末了。 Kami sebentar mau dengar firman-Mu, ajarin kami supaya kami bisa mengerti Tuhan. 我们要听主你的话，恳求你教导我们，可以明白你的话。 Urapi hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan untuk beritakan firman. 告摸你的仆人，隐藏他们在你的十字架底下，但愿他们可以很好的释放主你的信息。 Dan biar Tuhan sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami semua pada pagi hari ini. 但愿今天早上你向我们每一个人说话。 Kami terima kasih kepadamu Tuhan, kau Tuhan yang sangat baik. 我们感谢主，主你是何等的美善。 Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Amen. berdoa. 预备迎接你的话，奉主耶稣基督的圣名，我们 Mari 祷 kita 告。 sama-sama katakan 大家说 Amin. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. 我们给我们的 Saudara, 神荣 silakan 耀。 duduk. 大家请坐， Shalom semua, apa kabar? 大家平安，你们都好吧？ Ya, perkenalin saya kalau ada yang belum kenal, nama saya Randy. 可能在我们当中有些还没有认识我的名字是Randy。 Ya, saudara saya masih muda, saya umur 36, 37 tahun ini. 我今年37岁，还非常的年轻。 Saya seneng banget diundang kalau di Mandarin, kenapa? 我很高兴在这个华语部请我在这里讲到，为什么呢？ Karena yang di sini kan lebih senior daripada saya. 当然，在我们当中很多是资深的，比我年长的兄姐们。 Tapi di dalam pujian penyembahan saya lihat saudara bilang Tuhan baik, saudara masih menyembah Tuhan. Itu kekuatan buat saya yang masih muda. 但是我们唱诗的时候，我们知道神是如何美好的，这些诗歌给我力量。 Ya, saudara siap terima firman Tuhan? 大家预备好听神的 Mari 话 kita 吗？ berikan kemuliaan dulu ya 我 buat 们 Tuhan 给我们 kita. 的主荣耀。 Nah saudara, 3 tahun yang lalu saya kembali ke Indonesia dari Jerman, Tekwo. 我3年前从德国回到印尼， Nah semua yang teman saya di Jerman yang gak kenal Tuhan bilang, kamu gila ya balik ke Indo. 我在德国的朋友都还没有信主，他们说我是不是疯了，来回到印尼？ Bukan sencingping ya. 呀，疯了！ Ya saya sedikit-sedikit ngerti ya. Ya. Saya sedikit-sedikit ngerti. Ya karena teman-teman saya yang di Jerman yang kerja itu mereka gak kenal Tuhan. 因为我在德国的朋友，他们在那边工作，他们还没有相信主耶稣。 Dia bilang, lu gila ya ngapain turun level balik ke Indonesia. 你病了，你疯了吗？因为你下了一个阶梯，回到印尼了。 Nanti lu mau makan apa waktu pensiun? 那么等下你退休的时候，你要吃什么？ Nanti lu mau bagaimana kerja di Indonesia, gaji kan kecil. 你要怎么样在印尼工作？那个薪水很小的。 Nah tapi sayangnya saya nggak bisa bilang ke mereka kenapa saya pulang ke Indonesia karena mereka nggak kenal Tuhan. 我不能够跟他们很清楚的说，因为他们不认识上帝。 Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. 因为在主里面有盼望 Berikan 有 kemuliaan 爱， buat Tuhan. 我们给神最大的荣耀。 Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. 我们要翻开耶利米书， Saudara kalau baca ini, saudara baca buat dirimu sendiri. 你要读这个经文是为说你自己。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 上帝的话说，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念，叫你们末后有指望。” Katakan sama-sama harapan atau pengharapan. 大家一起说，会有指望，有盼望。 Nah hari ini saya akan bicara tentang
pengharapan, saudara. Mungkin dari sudut pandang yang agak berbeda. 今天我又用另外一个角色来讲到关于盼望、关于指望这件事。 Harapan berbicara tentang yang di depan. 讲到盼望是讲到前面的事， Saudara semua alamin COVID 3 tahun, betul? 大家都经历了在这个3年里面经过的这个疫情， Kenapa gereja bisa survive, selamat sampai sekarang? 为什么教会到今天还是存在呢？ Karena semua punya yang namanya pengharapan. 因为大家都存有一个盼望的心。 Pengharapan itu bukan angan-angan. 盼望不是说是一个梦想， Jadi kalau angan-angan tuh bilang begini, oh iya kalau terjadi puji Tuhan, kalau enggak ya udah. 这梦想是说，若是发生了，感谢主；若是没有就算了吧。 Pengharapan bukan seperti itu. Panwang. Pengharapan di dalam Kristus pasti terjadi. 在主里面的盼望一定是成就的，不是像刚才我所讲的一切。 Ini yang bikin saya berani pulang ke Indonesia, Justru turun ini- level, 就是因着这一 jauhku 切， orang tua, dan hidup di sini. 我敢回到印尼照顾我的父母亲，在印尼生活。 Karena kalau ada pengharapan kita bisa tahan rasa sakit. Ini Kita bisa just- tahan kegagalan dalam kehidupan. 若是我们有盼望的话，我们可以忍受到一些痛苦，我们可以忍受到一些的失败。 Nah saudara, firman ini diberikan Tuhan waktu Israel lagi susah. 但这个境界是当以色列在困难当中的时候，是耶和华赐给以色列民的。 Waktu bangsa Israel dibuang ke bangsa Babylon. 当这个以色列人被丢到巴比伦的地方， Waktu mereka susah, waktu mereka stres, nggak ada jalan keluar, keluar firman ini. 他们很受到很大的压力，很痛苦。那么这个经文，这个境界就产生了。 Bahwa Tuhan mau bilang, bersabar, tenang aja, santai aja, karena rancanganku rancangan damai sejahtera, kata Tuhan. 耶和华说：“你安静，你忍耐，等候吧，因为我所赐的意念是赐平安的意念。” Nah, di slide selanjutnya ada pelajaran tentang pengharapan di Ibrani 6 ayat 19. 接下来我们要再看，就是在里面有指望。 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 我们有着指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。 Kalau saudara lihat ini gambar apa? Ini gambar jangkar kapal, 你可以看到 perahu. 吗？这是大船里面，它是小船所用的锚。 Nah, jangkar itu katanya seperti pengharapan. 锚就好像一表示一个盼望。 Jangkar dilempar kemana, saudara? 丢这个锚丢到什么地方呢？ Ke dasar laut, bener? 到海底，是不是？ Kalau di sini lihat laut paling kemana? Ke Ancol ya. 现在我们要看海，也就是多数是去安州而已。 Kalau saya dulu di Eropa di mana-mana ada laut, ada pantai. 若是我在欧洲的话，在哪里都有这个海边。 Orang-orang bule paling suka ke pantai, buka baju, bisa tidur 6 jam di bawah matahari. 西方人很喜欢在海边脱衣服晒太阳。 Kalau kita mah larinya ke AC ya. 若是我们呢，都是到这个空调的地方。 Kalau kita lihat laut dari atas itu很漂亮mah, bagus ya. 对吗？你从上面看到海边是很美的一个图画。 Tapi kalau saudara masuk ke dasar laut yang dalam, 若是 itu 你 menyeramkan. 就是你进到海底最深处，那是好恐怖的。 Pernah lihat videonya orang masuk sampai ke dasar laut, itu nggak bisa lihat apa-apa, gelap banget. 你曾经看过影片吗？当一个人进入海底里面，他什么都看不到，因为在里面都是很黑暗的。 Karena itu Tuhan kasih tahu pengharapan itu seperti jangkar yang masuk sampai ke dalam yang nggak kelihatan apa-apa. 所以神告诉我们说，神给我们指望如同灵魂的锚又坚固又牢靠。虽然到了海底什么都看不到， Tapi dia bisa bikin perahu itu nggak bergerak, artinya kehidupan kita tentram aman. 它会使大船稳定，就是说我们的生活很稳定、很安定、Nah, 很安全。 jangkar ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada rantainya, betul?
这个锚不能做事，就是它没有一个铁链挡住它。 Ada rantai yang menyambungkan antara kapal sama jangkarnya yang ada di bawah laut. 当然，这个锚连接跟这个铁链下于大船下面。 Nah, kalau jangkar adalah pengharapan, maka rantainya adalah iman. 若是锚，那个是盼望，那个铁链呢是什么呢？就是我们的信心。 Makanya iman dan pengharapan selalu disebut-sebut di kekristenan karena mereka satu paket. 因为在基督教那是一样的，就是信心跟这个盼望都是时常我们说起的。 Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 在希伯来书第11章第1节讲到，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Nah, apa yang saudara harapkan di dunia ini sekarang nih? Saudara sedang berharap apa sama Tuhan? 在世界上，你在这个世界上，你到底对神有什么盼望呢？ Nah, kalau saudara lihat gambar ini, saudara bisa lihat jangkarnya gak? 你就是看这个图片 Gak， 你 bisa 看得到这个锚吗？ Mungkin pengharapan kita belum kelihatan, betul? 可能我们的盼望还没有看到。 Tapi selama saudara masih bisa lihat rantainya atau saudara masih beriman, pengharapan itu ada di bawah. 就是你还看到了铁链，有信心，盼望是始终存在的。 Artinya walaupun saudara masih harap sesuatu yang belum dikabulkan Tuhan, selama saudara masih lihat dan pegang iman, saudara pasti akan dapat pengharapan saudara. 意思说，你所盼望的虽然还没有见到，但是你有信心，这个事一定会实现的。 Amin. Boleh berikan kemuliaan 大 buat 家 Tuhan 拍手， kita. 为我们的神拍手。 Jadi saudara nggak perlu pusingin apa yang saudara harapkan, saudara cuma perlu jaga iman. 你不用担心你所希望的什么，你是要保守你的信心而已。 Nah, sekarang kalau kita beriman sama janjinya Tuhan atau beriman sama Yesus, 若是我们现在对神的应许，还是对耶稣有这个信心， sampai nanti saudara dapatkan apa yang saudara doakan, itu ada masa tunggu. 一直到你要得到你所求的那一段时候，当然要等候。 Semua dari kita masuk ke dalam yang namanya waiting room. 所以我们每一个人都要进入那个这个等候室， Masa penantian. 就是你要在那边等待等候。 Kita nggak pernah tahu kapan pengharapan yang kita inginkan, baik itu tentang keluarga, tentang finance, tentang semua kapan terjadi, kita nggak pernah tahu. 我们不知道我们所盼望的是什么时候可以成就， Tapi selama kita beriman, itu pasti terjadi. 但是就是我们还是充满着信心，这些当然会发生的。 Nah, jadi hari ini kita akan belajar nggak cuma tentang pengharapan, tapi lebih banyak belajar tentang kita mesti ngapain di ruang tunggu. 我们今天不是单单去思想到一些盼望，但是我们想到，当我们在等候室里面，我们应该做些什么？ Nggak ada yang suka nunggu di dunia, betul? 在世界上很少，没有人要在那边等太长的时间。 Nah, saya mau ajak kita baca firman Tuhan. Ada seseorang di tokoh Alkitab yang kita bisa belajar sama-sama. 我要大家读一段的经文，是在这个圣经里面一个很出名的人物。 Orang ini namanya Yairus. 那么他的名字是雅鲁。 Yairus itu seperti di gerejanya waktu zaman dulu seperti Dokter Yanto. 这个雅鲁呢，在教会他现在的身份，他的工作就好像我们的这个席彦哲牧师一样。 Ya, dia itu pendetanya, dia itu pemimpinnya dan anaknya sakit mau mati. 他是管理会堂的人，那时候他的孩子病了，病到要死了。 Nah, dia ketemu Yesus. Mari kita baca ayat 21. 我们从21节可以读到。 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. 耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集，他正在海边上。 Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia di depan kakinya. 有一个管会堂的人名叫雅鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前。 Dan memohon dengan sangat kepadanya, katanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去安守在她身上，使她痊愈，得以活了。” Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 耶稣就和他同去，有许多的人跟随，拥挤他。 Jadi Yairus pernah dengar kalau Yesus itu bisa menyembuhkan, nabi yang bisa menyembuhkan. 哦，原来雅鲁听过这位老师曾经医治过很多的人。 Dia minta tolong sama Yesus, lalu Yesus bilang, oke, yuk kita pergi ke rumahmu. 他要求耶稣，耶稣说：“好吧，我们到你的家里去。” Nah saudara perhatikan ayat 24, nggak cuman Yesus pergi sama Yairus, tapi ada banyak orang ikutin Yesus. 我们可以看到24节，不是说单单雅鲁带耶稣一同去，乃是有好多的人跟随着他们。 Nah kira-kira gambarnya seperti ini nih. 他的图面差不多是这样子的。 Saudara kalau belum nonton ini film, saudara mesti nonton. Ini film yang paling dekat, gambarnya paling bagus ceritain tentang Yesus. 你没有看过影片，你要去看，因为这个是很清楚的照到耶稣的样子。 Jadi Yairus itu yang duduk, yang berlutut di situ, yang itu Yesus, yang lain sisanya tuh banyak orang. 坐在那边的是雅鲁，在周围的都是好多跟随的人，在拥挤着耶稣跟雅鲁。 Nah waktu Yesus pergi ke rumah si Yairus ini, tiba-tiba Yesus di stopin sama seorang perempuan yang udah pendarahan 12 tahun. 当耶稣在路途当中到雅鲁的时候，在路上有一个犯了血漏12年病的人， Coba di next gambarnya, nah supaya kita jelas. 大家可以清楚看到。 Ya jadi udah lagi pergi buru-buru, anak orang mau mati, ini perempuan berhentiin Yesus. 当他们要到雅鲁的家，匆匆忙忙的时候，哎，有一个女人，她拦住了耶稣，叫他停下来。 Si Yairus yang udah berharap, wah sebentar lagi anak saya sembuh, Yairus harus nunggu dulu. 雅鲁盼望说：“哦，这一下子我的孩子一定会好的。” Si perempuan ini pegang jubahnya Yesus, lalu Yesus bilang, oh ada sesuatu mujizat keluar dari badan saya. 这个犯邪路的女人，她摸了耶稣的这个衣角，那么耶稣感到他有力量从他的身体涌出去。 Saudara kalau jadi Yesus, kira-kira saudara mestinya bagaimana? Mestinya saudara buru-buru tolongin orang yang udah ngantri pertama, betul? 若是你是耶稣的话，你当然去头一个在那边排队等着你的人吧。 Kalau sekarang saya ini Yairus, saya bisa bilang, Tuhan kok santai-santai? 若我是雅鲁的，我会想到这个耶稣很慢理事理的。 Tuhan, Yesus anak saya udah mau mati, ngapain kamu ngurusin perempuan ini? Dia mestinya nanti setelah saya, betul? 主啊，我的孩子要死了，怎么你去管这个妇人呢？当然应该是你先到我的家里医治了我的孩子，才是管这个离人吧。 Tapi saya mau bilang kepada saudara yang sedang menunggu jawaban Tuhan, Tuhan gak pernah terburu-buru. 我要告诉大家，在等候上帝的，我们的神从来不是很匆忙的人。 Kenapa Tuhan gak pernah terburu-buru? Karena dia tahu masalahmu dia bisa selesaikan. 因为神他知道你的事情，神会为你解决。 Nah jadi di sini saudara bisa bayangkan situasinya, Yairus pasti udah gak sabar dan Yesus malah ngurusin orang lain. 你可以想象到当时呢，雅鲁当然是基本在做，因为他看到耶稣又去管另外一个人。 Nah di sini adalah poin saya yang pertama. 这是我第一点要说的。 Yairus jadi nunggu lagi dan penantian itu akan membentuk iman dan pengenalan akan 那么 Kristus. 雅鲁在那边等候，我们要知道，就是说这些的等待是可以塑造我们的信心。 Waktu Yairus dengar Yesus bisa menyembuhkan, dia timbul iman.
当雅鲁听到耶稣可以医治病人，他就产生了信心。 Oh Yesus bisa sembuhkan anak saya harus cari Yesus. Makanya dia cari Yesus. 耶稣可以医治我的女儿，所以他去寻找这个耶稣。 Waktu pulang ke rumahnya Yairus, tiba-tiba Yairus harus masuk ke masa penantian. Dia harus nunggu. 当路途当中回家的时候，那么雅鲁他要有一段等候的时间，他要等候。 Tapi di masa penantian itu, dia lihat dengan mata kepala sendiri, Yesus nyembuhin perempuan itu. 那么当他等待的时候，他用他的亲眼看到耶稣所做的一切。 Sebelumnya cuma denger, tapi karena dia masuk ke dalam ruang tunggu, dia nungguin Yesus, ngurusin itu perempuan, dia bisa lihat Yesus sendiri nyembuhin perempuan itu. 以前他是风闻这些事情，但是因为他进入了等候的日子、等候的时间，现在他就亲眼看到这些事情所发生。 Artinya kenapa Tuhan kasih kita nunggu? Karena Tuhan mau naikin level kita punya iman. 为什么神要我们等候呢？神要再一次提升我们高一级的信心。 Waktu di situ Yairus matanya benar-benar lihat Yesus. Oh ternyata Yesus nggak cuman mengasihi anak saya, dia juga mengasihi perempuan itu. 就在那个时候，雅鲁睁大大眼睛，想到哦，原来我们的主不单单是疼爱我的孩子，他也疼爱其他的人。 Karena itu masa penantian bikin kita itu sebenarnya mengenal siapa Tuhan. 所以在等候的时候，叫我们更加认识、知道耶稣到底是谁呢？ Bukan cuman lihat Yesus, tahu Yesus mengasihi perempuan itu juga, tapi Yairus jadi punya pengalaman pribadi sama Yesus. 不是说他风闻知道耶稣这样，但是现在他亲眼看到耶稣所做的一切。 Karena itu saudara di dalam masa tunggu selalu ada makna yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. 所以在一个时刻，当我们等候的时候，一切都有神他美好的旨意。 Makanya kalau belum dikabulkan sama Tuhan, jangan teriak-teriak. 所以上帝还没有应允的时候，我们在那边不要在那边抱怨， Tapi coba kuatin iman kita dan coba belajar siapa Yesus itu. 我们坚固我们的信心，我们要学习到底耶稣是谁呢？ Di dalam kekristenan, gak cuman masuk sorga tujuan kita, tapi tujuan kita mengenal Tuhan dan punya pengalaman sama Dia. 进入基督教不是单单上天堂的这个路而已，但是我们认识耶稣，我们更加的知道耶稣是谁。 Saudara, waktu tadi praise and worship, saya ngintip ke belakang, saya banyak lihat saudara tersenyum memberikan puji syukur kepada Tuhan. 刚才敬拜赞美的时候，我翻回头看到大家都在那边举手赞美我们的主，感恩我们的主。 Tahu gak saudara, saya orang muda yang lihat saudara pikir apa? 你们知道吗？我身为一个年轻人，看到你们的情形，我想到什么呢？ Saya pasti tahu bahwa saudara punya pengalaman pribadi sama Tuhan dan saudara mengucap syukur dan itu kesaksian memberkati saya. 我知道你们跟神有个很好密切的关系，经历到这一切，这成为我的见证，荣耀归主名。 Jadi saudara kalau punya pengalaman hidup sama Tuhan, jangan lupa bersaksi. 当你跟神有很好的密切的关系，你不要忘记为主做见证。 Karena itu buat saya yang notabene-nya diizinkan khotbah aja bisa berkatin saya. 对我来，神允许我可以讲道，我也可以得到好多的祝福。 Ya, jadi poin number one, penantian akan bentuk iman dan pengenalan akan Kristus. 所以第一的等候将会塑造我们的信心，以及对主耶稣基督的 Sekarang 认 kita 识。 lanjutkan perjalanannya Yairus. 我们再看这个雅鲁的路途， Ayat 35 ya. Ketika Yesus masih berbicara, dia lagi berbicara sama perempuan itu. Tiba-tiba datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, telat nih anakmu udah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru katanya. 在35节讲到，还说话的时候，有人从管会台的家里来说：“你的女儿死了，何必再劳动先生呢？” Kalau saya jadi Yairus,
Kira-kira gimana? 我就是成为雅鲁的话，我大概是怎么样的反应呢？ Tuhan, Yesus udah telat, kamu sih ngurusin perempuan ini, bener? 主啊，耶稣太迟了，你去处理那个女人的事情。 Tapi perhatiin ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya aja. 耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。” Saudara perhatikan, Ya, cuy. yang ngomong anaknya sudah mati siapa? Orang dari keluarganya, betul? 告诉他的 satu 女 orang. 儿死了是谁呢？是他家里的管工告诉他的。 Ini bisa tolong diganti ke ayat yang 35. Di next slide-nya lagi. Ya, ini dia. Yang ngomong anaknya sudah mati itu yang saya biruin, orang dari keluarga, satu orang ya. 呀，告诉他死了的，就是他家里管会堂的家人。 Anakmu udah mati, tapi perhatikan, Yesus ngomong, jangan takut, percaya aja, jangan dengerin perkataan siapa? Mereka tiba-tiba jadi banyak orang yang ngomong. 你的女儿死了，我们的神耶稣说：“你不要听他说，不要怕，只要信。” Berapa banyak orang-orang yang ngomong sama kita, lu udah gak bakal dapet dah apa yang lu doain. 有多少个人告诉我们说，你不可能得到了？ Artinya waktu orang dari keluarga itu bilang, anak lu udah mati, 就是说， percuma. 那个家里的家人告诉说，你的女儿死了啊，不用去了啦。 Tiba-tiba orang yang ikutin Yesus banyak itu juga ngegosip hal yang sama. Ya udah mati, terlambat. 跟随他的很多绯闻说啊，死了，太迟了。 Nah ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. 于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。 Ayat 38, mereka akhirnya tiba di rumah kepala rumah ibadat di rumah Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 他们来到管会堂的家里，耶稣看见那里乱让，并有人大大的哭泣哀号。 Ayat 39. Ini terakhir 39 sampai 42. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. 然后耶稣说：“你们为什么哭泣呢？这个孩子不死，没有死，他乃是睡觉。” Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah, ibu, anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 他们就嗤笑耶稣，耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方。 Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 就拉住孩子的手，对他说：“大利大古米”，就是意思说，我是说归你，我吩咐你起来。 Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di sana sangat takjub. 那归你立时起来走，他们就大大的惊奇，归你已经12岁了。 Saudara, di dalam pengharapan ayat 42. 在盼望里面，在42节里面， Mujizat pertolongan Tuhan itu pasti ada. 神的神迹当然一定是存在的。 Waktu Yairus dikasih tahu sama orang-orang banyak, ya anak udah mati. Tangren. Yesus bilang, jangan dengerin mereka. 当人告诉雅鲁说：“啊，你的女儿死了。”耶稣说：“不要听他们的。” Karena banyak orang yang mau menjatuhkan imannya Yairus, makanya Yairus usir semua orang. 因为很多人， Yesus usir 因为 semua orang. 很多人要死到雅鲁没有信心，所以耶稣把这些人都赶出去。 Semua yang mau menjatuhkan imannya Yairus nggak diizinin Yesus ikut masuk.
ke dalam 很多要 kamar itu. 打倒这个雅鲁的信心，神、耶稣都不让他们进去。 Saudara kalau lihat keadaannya di sana, saudara akan lihat yang repot itu bukan Yairus, yang repot itu Yesus. 你要是知道当时的情形，那个很忙忙碌碌的不是雅鲁 Bener gak? Yang repot selalu Yesus. 看起来那个很忙碌的都是耶稣本身。 Makanya poin saya yang kedua adalah Yesuslah yang sibuk dan repot menjaga iman dan pengharapan kita. 讲到耶稣忙碌做保守我们的信心以及我们的盼望。 Saudara mungkin stres, saudara punya kekhawatiran, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan lebih khawatir saudara nggak sampai ujung jalannya. 你感到压力很大，你很多忧虑，但是我们跟大家说，神的忧虑比你还要大。 Sampai dia harus omelin orang, dia harus usir orang karena dia tahu Yairus, saya pengen banget Yairus dapat mujizatnya. 一直到他斥责那些在附近要使到雅鲁的信心跌倒的，赶他们出去。 Ibaratnya saudara, iman itu seperti korek api, seperti api saudara. Ya saudara bisa lihat dari jauh, ini api ya. Dari yang paling belakang bisa lihat kan ya, 看 ini 到吗？ api. 这个火呀，这个信心就好像这个火一样。 Nah iman itu lebih kelihatan dari jauh daripada kalau saya ngomong-ngomong, Tuhan ini berkati saya beriman. Yang di belakang nggak dengar kan? Tapi kalau api ini saudara lihat yang di paling belakang, betul? 后面的人可以看到这个火把但是你们听不到我说主啊，求你帮助我，给我有信心，听不到我的祷告，但是看到这个火点。 Karena itu iman inilah yang Tuhan cari. Ini yang bikin Tuhan melotot. Oh ada iman di orang ini, saya harus tolong dia. 所以神他要找我如此的信心，在这些人当中有如此的信心，所以我要寻找他们，我要帮助他们。 Tapi masalahnya ini api iman di dalam kehidupan kita, ini gampang untuk padam. 但是我们知道，在我们的生命里面，这小小的火焰表作是一个信心，但是很容易熄灭的。 Betul? Hari ini kita amin, haleluya. Besok teman kita bilang, wah itu keadaan lagi susah, nggak bisa, kayak ditiup. 今天我们可以说阿门，哈利路亚。就是明天有人把这个新的火点熄掉了，那怎么办呢？ Karena itu kalau Tuhan lihat api ini, aduh ini panas korek apinya, saya ganti lagi. Makanya kalau Tuhan lihat ini di kehidupan saudara, dia itu yang repot jagain. 若是主耶稣看到在你的身上有这个火把的话，火点的话，我们的神很忙碌的在保守着这个火焰。 Dia takut saudara dengar kata siapa nggak jelas, lalu saudara imannya mati. 他害怕我们听了一些在外面的话，使到我们没有信心，那么这个火就会熄灭了。 Makanya di sini pernah ada yang ngalamin tiba-tiba ada gembala saudara atau pengerja gereja atau teman tiba-tiba kirimin ayat kuatin saudara. 我们有时候每一天会得到我们这长辈这些牧师传道寄给我们这个境界，可以坚固我们的信心。 Itu adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan. Karena dia nggak pengen iman saudara itu mati. 那是我们的主使用他们，要叫你们的信心不至于熄灭。 Karena itu saya mau bilang kepada saudara bahwa di dalam masa penantian, saudara nggak pernah ditinggalin sendiri. 所以当你等候的时候，你从来不是一个人孤孤单单的。 Mungkin saudara nggak berasa apa-apa. 好 Mungkin 像 saudara 是 nggak lihat Tuhan, saudara nggak dengar Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan selalu repot pengen lindungin iman dan pengharapan 可 saudara 能你 berikan 没有感到 kemuliaan. 什么事情，但是我们的神很忙碌，在看顾保守着我们每一个人。 Karena itu saudara, 所以 iman sekecil apapun, 这么小的信心， jangan berhenti berharap. 不 Amin. 要停止盼望。 Soal anak, soal keluarga, soal pasangan, 讲到我们配偶、我们的家庭、我们的子女们的事， soal keuangan, soal masa tua, soal pekerjaan, soal penyakit, terusin 讲 sampai 到 akhir. 我们的经济、我们年老了、我们的病痛等等。
Karena kita tahu sekarang bahwa Yesus nggak pernah berhenti bekerja. Amin 现在我 saudara. 们知道我们的神从来不放弃不为我们工作。 Dan yang terakhir, 最后的 nanti saya akan kesaksian ya saudara. Nah, 待 yang 会 terakhir, poin yang terakhir itu adalah poin ketiga. 第三点， Selektiflah dengan apa yang Anda dengar. 精选你所听的。 Waktu di ruang tunggu jangan dengar ngomongan yang seliweran lewat. 在等候的等候室里面，不要听到一些谣言。 Kalau tadi saudara jadi Yairus di tengah jalan, saudara ada suara siapa aja kira-kira di situ? 好像是雅鲁在路上的时候，他听到一些什么声音呢？ Ada suara orang banyak, betul? 有好多人的声音， Ada suara keluarganya, 有他家人的声音， dan ada suara Tuhan, 有上帝的声 ada 音， suara Yesus. 有耶稣的声音。 Suara mana yang saudara mau dengar? 那么你要听谁的话呢？ Kalau saudara dengerin suara orang banyak, 就是听很多人的讲的话。 bisa-bisa iman saudara mati di tengah jalan. 那么要不你的这个信心的火将会在半路就熄灭了。 Artinya gini, bukan artinya orang banyak itu orang jahat, bukan. 不表示那些很多的人是坏人，不是。 Tapi kita nggak bisa gantungin iman kita sama perkataan mereka. 但是我们的信心不能够挂在他们所说的一切的事上。 Di dalam mau capai pengharapan, kadang-kadang suara keluarga atau teman pun bisa salah. 我们要到达我们的盼望，有时候我们的家人、我们的朋友所说的话，有时候会错的。 Saya di Jerman ya ketemu banyak banget anak yang baru datang mau ke sana mau kuliah. 我在德国念大学的时候，好多人都到这个德国去求学。 Semua bawa pengharapan dari keluarga, dari sendiri, mau sukses harapnya. 全部就是家人跟他自己带着很大的盼望，要成功。 Tapi setiap kali saya tanya mereka, kamu mau sekolah apa? Saya tanya. 很多时候我问他们，你要念什么科呢？ Semua bilang, mama papa bilang jangan sekolah ini, harus sekolah yang itu, karena yang ini nggak ada duitnya. 很多人说，父母亲说你要读这一门科，那一门科不要了，没有钱好拿。 Tapi saya lihat ada beberapa dari mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh dan ambil benar-benar jurusan yang kata orang nggak ada duit dan mereka sukses luar biasa. 但是我看到很多信靠上帝的人，他们寻找了很多，当别人说这个一门科得不到钱，但是他们成功，他们反而成功了。 Karena itu belajarlah kita dengar suara Tuhan, perhatikan firman Tuhan baik-baik, dan jangan dengar suara orang-orang lain di dalam pertandingan iman. 所以在这个比赛商场里面，我们要很好的读经，我们要很好的精选我们所听到的是什么。 Kalau saya selalu begini, kalau dibilang sama orang A, 我呢时常有人跟我说嫁， kalau bukan Tuhan yang ngomong, saya nggak percaya. 如果不是神对我说的，我就不相信。 Segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Amin. 一切都要合乎于上帝的话。 Nah, 2 minggu lalu anak saya baru ulang tahun umur kedua. 2个礼拜前，我的孩子过2岁的生日。 Ya, ini saya tutup dengan cerita ini ya. Mohon maaf mungkin lewat 5 minutes, nggak apa-apa ya lewat 我 5结 menit. 束讲到用一个见证。 Anak saya sekarang udah umur 2 tahun, tapi waktu dulu saya kepingin punya anak, saudara, saya harus lewat masa penantian 4 tahun. 现在我的孩子已经2岁了，但是当这个孩子还没有出生的时候，我要等候他，这时间等候他4年的时间。 Waktu itu masih di Jerman tahun 2016-2017. 大约2016、2017年，我还住在德国。 Ya, saya menikah di tahun itu dan orang yang menikah pasti kan, saya kan juga orang Tionghoa, langsung pengen punya anak, betul? 我结了婚，华人嘛，结了婚就想要包子了。 Tapi saya coba punya anak terus 1 tahun pertama nggak dapet. 等了1年得不到。 Saya pergi ke dokter yang udah paling hebat. 我去到当时很棒的医生， Dokter periksa rahim istri saya. 那个医生检查我太太的这个子宫等等。 Dia bilang ada satu sel yang aneh, ada penyakit namanya endometriose.
他讲在他的这个卵牛里面有生一个东西， Dia bilang ikat tungsi ini harus dibakar. 那么那个要把它取出来，要烧掉它，要取掉它， Dia main langsung mau masukin istri saya dioperasi. 他就马上要动这个手术。 Makanya kadang-kadang saya nggak suka berobat sama dokter Jerman. 所以有时候我不喜欢在德国的医 Dia 生， terlalu direct, terlalu apa adanya. 很快直接的做什么就做什么。 Saya bilang sama dokter, dia walaupun nggak ngerti ya. Saya bilang, dokter saya mau pulang dulu berdoa. 虽然他不明白，我跟医生说我要回家祷告。 Terserah, dia bilang, kamu pulang aja. Kamu kalau ke dokter lain juga pasti mereka bilang begini, harus dibuang itu sel. Kalau enggak kamu nggak mungkin bisa punya anak katanya. 管他对我有什么印象，总之他说大家什么医生都是这样子的判断。 Saya pulang ke rumah, saya ajak istri saya berdoa dan kita sepakat sama-sama ini penyakit nggak ada. 我们一同在那边祷告，我们一同信说没有这样的疾病。 Kita pergi ke dokter lain. 我们到其他的医生，另外一个 Begitu 医生 juga. 说的也一样。 Saya bilang lagi sama istri, jangan percaya ngomongan dokter ini, nggak ada penyakitnya. 我对妻子说，不要听这个医生所说的话，这个病没有存在的。 Tapi dalam hati saya sebagai suami ada deg-degan juga. 但是在这个丈夫的心中，当然很多的忧虑。 Istri saya udah ngebet banget pengen punya anak. 我的太太很想抱孩子了。 Itu udah masuk tahun kedua dan dia udah mulai bilang, orang lain yang nggak kenal Yesus, kok malam pertama langsung dapet. 进入了第2年，很多人他说，其他的朋友没有信耶稣的，一结了婚就怀孕了。 Saya nanya ke Tuhan, abis istri ngomong itu saya saat teduh saya nanya Tuhan, Tuhan nggak jawab apa-apa. 那么太太说的就是我领袖过后我就问神，神啊，怎么办呢？那么我们的神回答什么呢？ Tahun ketiga saya pulang ke Indonesia. 第3年回到印尼。 Saya pergi ke dokter di Indonesia. Dokter di sini lebih hebat ternyata dari dokter di Jerman. 我在印尼找医生 Bener？ 原来印尼的医生比德国还要棒哎。 Dokter yang saya ketemu tuh ada di mitra keluarga dan dia kayak Tuhan. Dia bilang, kamu mau anak berapa? 他在这个密达keluarga，他见了我，他又问我，你到底要多少个孩子？ Kamu mau anak laki-laki apa perempuan? 你要男的还是要女的？ Wah, iman saya mulai timbul sama kayak Yairus, bener gak? 像雅鲁一样，我的信心就存在了。 Ya udah saya bilang, apa aja dah, yang penting punya anak saya bilang. 只要有孩子，无论男女都可以。 Dibikinin, mesti makan ini, makan itu, disetel semuanya sama dokter ini. 我给我了很多补品、很多药物等等。 Mantep nih saya bilang ini 哇， dokter. 很棒，很不错。 Saya bilang sama istri, ini tujuannya kita pulang ke Indo. Saya bilang. 我觉得这是我们回应你的目的。 Ya udah akhirnya kita ikutin apa kata dokter. 3 bulan setelah itu ada positif tapi ada tapinya. 当了3个月，看起来是好像是正面的，但是还有一个但是。 Tiba-tiba positif dan kita berdua sama istri saya mengucap syukur waktu itu. 当我们是到了这个想起是 positive， 我们2个人就感恩。 Tapi 2 bulan kemudian, 2个月过后， saya harus temenin istri saya ada di WC di rumah saya dan saya harus lihat semua janinnya itu keluar semua darah. 2个月在这个在洗手间看到这个胎流产了。 Waktu itu istri saya stres. Dia udah sampai bilang ke saya bahwa lu jangan Tuhan-Tuhanan lagi deh. 我的太太受了很大的压力，她对我说：“不要一点点就说上帝，一点点就说上帝了。” Dia bilang, lihat kita 13 tahun di Jerman ngurusin gereja, kasih duit ke gereja, ngurusin orang. 你看这3年在德国，我们奉献，我们出钱去帮助其他的人。 Dia bilang, kamu perpuluhan gak pernah terlambat, kamu doa melulu, kamu bersujud terus di hadapan Tuhan, tapi kok kejadian begini? 你呢，整天就是在祷告，跪下来祷告。那么你得到什么呢？今天你可以看到现在的事实发生。 Saya saat itu mengalami pertama kali jadi suami, bingung harus apa. 对，那时候我头一次成为丈夫的，在那边迷惑，
到底要怎么办呢？ Saya keluar dari rumah ke komplek, bawa anjing jalan-jalan cari udara seger, langsung stres banget. 我带我的宠物在那个新村走来走去，是的，我压力很大。 Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, 我对神说：“主啊， kalau anak Tuhan nggak pengen kita punya, ya udah 若是神你不赐给我们孩子， sakit ya, 那就算了 hati sakit ya. 啊，痛心很痛。 Tapi saya bilang sama Tuhan, tapi istri saya udah mulai nggak mau percaya Engkau, itu yang saya paling takut. 但是我的太太呢，她开始信心动摇了，她不要再相信你了，这是我所害 Saya 怕 mesti 的。 ngomong apa dan Tuhan diem aja lagi. 我怎么样对她说话呢？ Akhirnya saya balik lagi ke rumah setelah setengah jam. Waktu saya mau masuk kamar kita, saya lihat ada gitar. 所以半个小时过后回到家里，我看到家里有一个吉他， Jadi saya masuk ke kamar bawa gitar. Abis itu istri saya lihat saya. 我进到房子拿那个吉他，我太太看着我 Jangan worship deh. 啊，不用在那边敬拜了。 Nggak ada lagi worship di rumah ini. Tapi saya bilang sama dia, satu kali terakhir. 在这个家里再没有敬拜赞美了，我跟他说这是最后一次，再一次吧。 Dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini terakhir kali lo bisa worship lo. 啊， Kalau 我 Tuhan nggak ngomong sesuatu, mati saya. 我对神说，这是我最后一次在家里歌颂赞美，就是神你不再对我说话，那么我好像是一切都完了。 Saya mulai ngejreng gitar, istri saya diem aja. 我开始玩吉他，我的太太坐在旁边很安静。 Lalu saya present worship sendiri sudah 10-15 menit. 差不多15分钟，我敬拜与赞美。 Dan akhirnya saya bilang kepada istri saya. 最后我对我的太太说， Saya bilang begini, 我对她说， nggak dapat anak pun Tuhan baik. 得不到孩子，我们的神是美善美好的。 Selama hidup kalau nggak punya anak pun Tuhan udah berbuat jauh lebih baik, lebih banyak dari itu. 在我们的一生当中，若是没有孩子的话，神对我们做的一切都更加的美好。 Saya bilang sama istri saya, kamu mana boleh bilang Tuhan jahat. 我对我太太，你哪里可以怀疑说上帝不存在呢？ Saya cuma ngomong 3 patah kata itu, istri saya nangis luar biasa. 我讲过后，我的太太就大哭一场。 Akhirnya selesai present worship, ya dia masih nggak mau ngomong juga. Ya udahlah, mau apa? Ya. 敬拜与赞美过后，我的太太也是闭口无言。那么我要怎么办呢？ Ya, 算了吧， mau apa? 要怎么 Akhirnya 样呢？ saya telepon lagi itu dokter. Namanya kan suami ya, mesti cari cara. 我要找出路吧。我打电话给医生， Saya telepon lagi itu dokter. Harus sekarang ada cara apa lagi? Dan dia bilang inseminasi. Inseminasi itu dimasukin spermanya langsung ke saluran telur. 我问医生到底有什么样呢？他这个医生说，你好像是要把这个男孩子的这个精虫放到女人的这个卵鸟里面。 Ya udah, akhirnya saya bawa istri saya ke dokter. 我带太太到医生去， Dan dokter bilang, wah ini telurnya lagi bagus semua. 这个卵鸟很多都很好的， Spermanya juga bagus. 那么精虫也很好。 Nggak ada masalah, ini pasti jadi. Mau kembar apa enggak? Dia tanya, dia jadi Tuhan lagi. 他好像是上帝说没事，这个这一切一定是成功的。 Dokternya udah bilang, 21 hari lagi setelah hari ini, siap-siap ya, pasti positif. 在21天，从今天21天过后，你一备好，一定是这个很正面的。 Kita tunggu nggak positif. 我们等候， Akhirnya, ya udahlah, mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Istri saya waktu itu udah lebih bisa terima keadaan ini. 我想到算了吧，这可能不是上帝的旨意。那时我的太太开始能够接受这一切。 Tapi saya bilang sama istri saya, 我对太太说， selama kita hidup, 当我们还活着的时候， pasti masih ada harapan. 一定存有盼望。 Saya bilang sama dia, udah nggak usah pakai dokter-dokter. 我对他说，不用再找医生了， Kita kagak jodoh sama dokter. 我们不要再找医生了。 Kita tanya aja sama mama saya di bawah. 问我的妈妈 Kapan harus berhubungan intim? 怎么样要有一个性关系。 Mama saya udah umur 78 waktu itu. Dia hitung-hitung di kalender, saudara. Orang tua
我的妈妈78岁的时候，她在里面算这个日子。 Nah begini mestinya lu jangan dengerin dokter, lu dengerin gua katanya. 她说你应该不要问医生，你要问我。 Ya, karena itu waktu kita ikutin mama saya, pas lagi harinya, mama saya teriak dari bawah, ini saatnya, katanya, hari ini saatnya. 我们 Saya 叫 bilang 做 sama 妈 mama 妈的 saya, 时候，到了那个时候，我的母亲说：“啊，这时间到了。 saya bilang sama mama saya, malu dong masa ngomong-ngomong begini, 啊，害 didengar 羞，这么 sama 大声讲这的事情呢？ didengar sama Vanpo, sama ini semua. 家里很多的家人害羞。 Ya tapi akhirnya saudara, karena ikutin mama saya, 最后跟随妈妈的指示， kita tetap beriman dan akhirnya lewat hari itu, tiba-tiba istri saya positif dan terus sampai dia melahirkan 9 bulan, semua aman sampai anak saya sekarang 2 tahun, berikan kemuliaan. 靠着信心，我们一直在那等待。最后，我的妻子怀孕了，直到现在刚刚过去的孩子过了2岁的生日。 Ya semoga cerita ini bikin makna bahwa di dalam penantian 但是这个故事里面有它的意义，在等候的时候， kita harus terus pegang iman dan katakan Tuhan baik, saudara. 我们要抓紧我们的信心，说：“主啊，你是美好的。 Dan satu yang terakhir, ”最后的， saya bisa punya anak karena saya dengar omongan orang tua. 我会有孩子，因为我听老人家的话。 Saudara di sini saya lihat banyak yang senior, yang orang tua. 我们可以看到这里很多都是做家长的，都是有年纪的。 Jangan takut saudara, ya walaupun saudara sudah tua, sudah pensiun, tapi saudara tetap bisa dipakai Tuhan. 不要怕，你退休了，看起来老了，但是我们的主会使用我们每一个人。 Ya, mari kita bangkit berdiri. 我们 Ya. 大家起立， Kita tutup doa aja, 我 saudara. 们祷告。 Tuhan terima kasih buat firman ini, Tuhan sungguh luar biasa firman-Mu ya Bapa. 主啊，为着你非常不寻常的话，向你献上感谢。 Bapak biarkan kami terus beriman dan berharap sesulit apapun keadaan kami sekarang. 在无论如何的困难的时候里面，我们大家在主里面充满了盼望，我们充满了信心。 Karena kami percaya bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus pasti terjadi. 因为我们知道在主里面的盼望一定会成就的。 Karena Kau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang hidup. 因为你是信实的主，你是活的主，你是爱我们的主。 Janji-Mu ya dan amin dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. 你的应许一定承诺在我们每个人的生命里面。 Karena itu hamba-Mu, izinkan hamba-Mu berdoa buat para jemaat biar imannya, pengharapannya dikuatkan melalui firman hari ini. 你的仆人为着每一个弟兄姐妹们祷告，但你接着今天的话，我们的信心、我们的盼望被坚固。 Dan hamba-Mu berdoa biar semua yang di tempat ini bisa dipakai menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. 你的仆人为着今天来到你当中的弟兄姐妹们祷告，但愿大家都可以成为周遭人的祝福，荣耀主你的名。 Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mulai sekarang akan hidup bersemangat karena kami punya pengharapan. 我们感谢主的恩典，接受你的话。从今天开始，我们要充满了信心，充满了力量来生活，因为在主里面我们有盼望。 Terima kasih Tuhan buat firman ini, buat hari ini, semua karena kebaikan-Mu. 感谢主，为着今天，为着今天的信息，都是主你的美好。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 唯有奉耶稣基督宝贵的圣名， Kita katakan 我 sama-sama 们大家说阿门。 Amin. Berikan 阿门。 kemuliaan buat 我 Tuhan 们给 kita. 以圣荣耀， Haleluya. 哈利路亚。 Terima kasih untuk Pastor Randy dan Pak Rudi. Kita percaya ya, pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Yuk kita akan berdoa, kita doakan hambanya, kita arahkan tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sudah mengutus hambamu Pak Randy Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau berkati dan urapi hambamu, Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan merupakan isi hati daripada Tuhan. Berkati keluarganya, anak istrinya senantiasa aman dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk Pak Rudi yang sudah menerjemahkan, kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu. Terus Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Biarlah cahaya wajah-Mu menerangi, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati ketika mereka keluar dan masuk dalam rumah mereka. Kau berkati mereka ya Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak mereka. Agar semuanya berhasil oleh karena kasih setia-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dalam penghiburan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul
the second Pentecost will be even greater than the first. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. 真正好，来是耶稣